محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تقریب شادی کی نسبت سے ہے اور ہمارا یہ جمع ہونا اسی مناسبت سے ہوا ہے، تو مناسب ہے کہ چند منٹ میں اپنی بات کسی شادی سے متعلق کر دی جائے تاکہ آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اور آپ علیہ السلام نے جو ہماری زندگی کے ہر لمحات کو کس طرح گزارنا چاہیے، اسی لمحے میں سے شادی کی تقریب بھی ہے کہ ہمیں یہ شادی کا انتظام، اس کا سارا نظام کس طرح کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے اس موجودہ حالات میں ہم دنیاوی اعتبار سے دوسروں کو دیکھ کر دوسروں غیروں کی نقل کر کے ہم اپنے ہر تقریب کو ادا کرتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا النکاح نصف الایمان، کہ یہ نکاح نصف ایمان ہے، ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ دوسری جگہ آپ علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، اور آگے فرمایا ومن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص اس سے اعراض کرے، اس سے اختیار نہ کرے، نکاح نہ کرے، اس سے گریز کرے، تو گویا ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے اندر روح پھونک دی گئی اور آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ جنت جس کی کھٹک ہمارے دلوں تک نہیں گزری ہے، جس کا تذکرہ، جو اس کی نعمتیں ہیں، ہمارے کانوں تک نہیں گزرا ہے، میرے دوستو، اس جنت کے اندر آدم علیہ السلام کو داخل کر دیا گیا۔ وہ جنت کہ اس کے اندر دنیا کی کیا تمام نعمتیں اس کے اندر موجود، تمام طرح اشیاء موجود، جو دل کے اندر جو بھی تمنا ہو وہ وہاں موجود، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آدم علیہ السلام کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام تمام نعمتوں میں ہونے کے باوجود بھی کمی محسوس کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرا رب العالمین ہر دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جان رہا ہے، پہچان رہا ہے کہ جس میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے باوجود بھی دریافت کرتے ہیں، اے آدم، میں نے تمہارے لیے دنیا کی تمام اور جتنی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں ہم نے وہاں انتظام کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم پریشان ہو، اور تمہارے دلوں کے اندر اور ذہن بھی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تمہیں کسی نہ کسی چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ تو میرے دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پورا لمبا واقعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں پسرے سے حضرت حوا علیہ السلام کا وجود بخشا۔ میرے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ حضرت حوا علیہ السلام ان کے سامنے ہیں، تو ان کے دلوں کو سکون ملا، اطمینان ملا۔ میرے دوستو، یہ عورت کا کیا مقام ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس کے بعد اطمینان انہیں نصیب ہوئی۔ میرے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے بعد پورے لمبا واقعہ ہے، تو اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نبیوں کا سلسلہ چلا، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ چل کر آپ علیہ السلام تک پہنچا آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس تک۔ تو آپ کی آمد سے قبل جو جہالت تھی، جو مدینے کا اور مکہ مکرمہ کا جو عالم تھا، جو علمیہ تھا، جو حالت عام تھی، جو عورتوں کی قدر نہیں کی جا رہی تھی، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام نے انہیں عزت بخشی اور انہیں سربلندی دی، انہیں بتایا اور سمجھایا کہ اگر وہ عورت اگر بہن کی شکل میں ہے تو وہ تمہاری ناموس ہے، اگر وہ ماں کی شکل میں ہے تو گویا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے آ کر کے اور عورت کے مقام کو بلند کیا اور بتایا۔ میرے دوستو، آپ تاریخ پڑھیں گے اور کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا وہ تو جزیرۃ العرب کا وہ مقام تھا۔ آپ فرانس کو لے لیجئے، چچینیا کو لے لیجئے اور دیگر ممالک کو لے لیجئے، اس کے اندر میرے دوست عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اسی مذہب کے اندر یہ ہے کہ اگر عورت ہو تو اس کی کوئی قدر نہیں ہے، وہ ایک دم آدھا ہے، اس کو کوئی عقل نہیں ہے۔ بعض
بعض लोगों के तसव्वुर ये है, हिंदुइज्म के अंदर आप जाएंगे तो उसका ये तसव्वुर था कि औरत का जब शौहर इंतकाल कर जाए तो अब उस औरत को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। किताबों के मुताला से आपको मालूम होगा उसका ये था, निजाम था कि अगर उस औरत का शौहर अगर इंतकाल कर गया है तो उसके साथ साथ उस औरत को जला दिया जाता था और उसे मायूब समझा जाता था। आपको ये वाक़या अच्छी तरह मालूम है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद से कबल जो मक्के का आलम था कि अगर किसी के घर में बेटी पैदा होती तो उसका चेहरा एकदम स्याह हो जाता और उसके चेहरे पर खुशी के बजाय गमी तारी हो जाती, वो परेशान हो जाता कि मैं अब किसको मुंह दिखाऊंगा। और वो वाक़या भी आप अच्छी तरह जानते हैं, वो चुपके से ले जाता और गड़ा खोद कर उस बच्चे को दफन कर दिया करता। एक तो वो जमाना था जो गड़ा खोद कर दफन किया जाता था, लेकिन मेरे दोस्त आज भी वो निज़ाम खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तरक्की और जदीद याफ्ता दौर में उसका निज़ाम बदल कर जब अल्ट्रासाउंड कराया जाता है और उसे मालूम हो जाता है तो उस बच्ची को दुनिया में आने से पहले दफन कर दिया जाता है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं मेरे दोस्तों, वो तरीका वो जहालत का था और इस तरीके में जदीद दौर में, तालीम याफ्ता दौर में अपने आप को ज्यादा तालीम याफ्ता कहने वाले हजरात भी वही अमल कर रहे हैं जो पहले जमाने के अंदर हुआ करता था। ये इस वजह से कर रहे हैं मेरे दोस्तों, उसकी कुछ मजबूरियां तो नहीं है, लेकिन बनाकर वो पेश करते हैं कि अगर ये बच्ची जवान होगी, इसकी उम्र होगी, कल ये उम्र के दहाने पे पहुंचेगी और मेरे दोस्त मेरे पास कुछ भी ना होगा तो मैं कहाँ से उसको ये नकद पूरी करूंगा। उसकी जो मांग होगी 10 लाख की, 20 लाख की और दिगर सामान की, हालांकि मैं मजदूर आदमी हूँ, रोटी कमाता हूँ, सोता हूँ, कल की कोई फिक्र नहीं होती। मेरे दोस्तों, इस निज़ाम ने, इस माशरे ने उसे इस करने पर भी मजबूर किया। मेरे दोस्त, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि निकाह निस्फुल ईमान, जिस तरह नमाज एक इबादत, जिस तरह ज़कात एक इबादत, जिस तरह हज एक इबादत, जिस तरह दीगर अमाल एक इबादत है, उसी तरीके से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि निकाह भी एक इबादत है। जब इबादत है तो जब हम इबादत को समझकर, सुनकर, जानकर अमल करते हैं, अगर नमाज एक इबादत है तो हमें सीखना पड़ता है कि हमें नियत किस तरह बांधनी है, हमें सीखना पड़ता है हमें रुकू किस तरह करना है, हमें सीखना पड़ता है हमें सजदा किस तरह करना है, नमाज के सारे अरकान हमें सीखने पड़ते हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर निकाह भी इबादत है तो बगैर सीखे हम क्यों करते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों देखें, हमने इस निकाह जैसी इबादत को हमने दूसरे की नक्काली करके, गैरों का देख करके हमने इस इबादत को भी हमने गैरों की तरह बना दिया। बताएं हमारे घरों में कैसे बरकतें होंगी, बताएं हमारे आले औलाद में कैसे बरकतें होंगी, हमारे सरों पर से वबाएं बलाएं कैसे टलेंगी, जबकि हमारे बुनियादी कमजोर हुआ करते हैं। मेरे दोस्तों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब इंसान निकाह करता है तो उसे चंद बातों का ख्याल रखना चाहिए। जिस तरह हम निकाह करने से पहले, रिश्ता तलाश करने से पहले दीगर लोगों से मशवरा लेते हैं कि बताएं यहाँ मुनासिब होगा या नहीं होगा, यहाँ इस घर में मुनासिब होगा या नहीं होगा, लड़का किस तरह का है या लड़की किस तरह की है, इसका मुआशरा किस तरह है। हम समाज वालों से, बड़े लोगों से बैठ कर मशवरा करते हैं, लेकिन मेरे दोस्त भूल जाते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें क्या तरबियत दी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी क्या रहनुमाई की है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसे मौके पर हमारी क्या तरबियत की है और कौन सी गाइडलाइंस हमें दिए हैं जिसके मुताबिक हमें चलना है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स निकाह करता है तो उसे चाहिए कि उसके सबसे पहले उसको देखे वह जमालिहा, उसके जमाल को देखे, हुस्न को देखे, उसके बाद उसकी दीनदारी को देखे और उसके घराने को देखे। मेरे दोस्त, इस तमाम बातों में से उसे चाहिए कि सबसे पहले उसकी दीनदारी देखे और दीनदारी के देखने के साथ साथ और अपनी उस दीनदारी अगर उसके अंदर पाई जाती है तो वहाँ रिश्ता करना चाहिए। हमें और आप सबको इन बातों के अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।